गुड मॉर्निंग एव्हरीबॉडी. ठीक आहे, खूप दिवसानंतर होतं लेक्चर. चालेल, माहिती मला थोडंसं प्रॉब्लेम्स होते. कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेस. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण डेरिव्हेशन पाहिलं. लास्ट लेक्चर वी हॅव सीन द डेरिव्हेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी. इन दॅट lecture we have seen how to calculate the kinetic energy in terms of temperature, in terms of pressure, how to find root mean square velocity, what is the meaning of root mean square velocity. Okay, all these things we have covered in last lecture. Before continuing the problems based on those topics, you have to at least revise that theory once again, because all the things we are going to discuss today are totally based on last lecture. Okay, I will give the link of that lecture in description. Okay, you have to first see that lecture and then you have to continue with this problem for better understanding. Okay, question number 1. The find the kinetic energy of 8 gram of methane at 27 degrees Celsius. काय म्हटलंय? फाइंड द कायनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ मिथेन ॲट 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, मग कसं करणार? वी नो दॅट व्हॉट वी नो दॅट Ke of gas is given by 3 by 2 nRT. We have taken this for derivation of this formula in last lecture. Okay, 3 by 2 nRT. So here temperature is in Kelvin or absolute temperature we have to consider. Then 3 by 2 n. Here number of moles of methane is given? No, not given, but mass of methane is given. We know that number of mole can be written as mass of gas divided by molar mass multiplied by RT as it is. Okay, R and T as it is. Okay, then substitute the respective value. 3 by 2 molar mass of methane given 8 gram. Molar mass of methane CH4, 4 plus 12 16, multiply by R. Here we have to take R's value 8.314. I have given this value earlier lecture, so you know it very well. Temperature 27 plus 273, absolute temperature, it will become 300 Kelvin. Calculate and tell me the answer. What it will be? 4 1 the 4 divided by 4. Okay, then 4 divided by, it will be 75. This one become 1. 75 into 3 to multiply it, you will get the answer in joule, because kinetic energy is in term of joule. I think I have calculated it or not. I have calculated. It is roughly 70.65. It is roughly 1870.65 joule. Very simple. Just we have to remember formula here. If you know the formula, you can get the answer very easy. Okay, next one. Next one. Find the kinetic energy of one molecule of, find K, kinetic energy of one molecule of O2 gas, okay, at 27 degrees Celsius. 27 degrees Celsius. Okay, here they ask one molecule. We know the formula that Ke of kinetic energy of gas, okay, or simply kinetic energy, is equal to 3 by 2 RT for 1 mole. Here I substitute value of N is equal to 1. Then this becomes kinetic energy of 1 mole.
Okay, then here they are kinetic energy of one molecule. यांनी काय आहे कायनेटिक एनर्जी एका मॉलिक्यूलची. ही कायनेटिक एनर्जी काय आहे एक मोलची. कारण इथं समजा P nRT असतं, n च्या जागी जर मी 1 मोल टाकले, नंबर ऑफ मोल किती टाकलं n, तर हे काय झालं इक्वेशन असं झालं n इज इक्वल टू 1 म्हणजे काहीच नसतं मल्टिप्लिकेशन मध्ये. मग बघा ओके, मग बघा यांनी एका मॉलिक्यूल मध्ये सांगितलं, ही व्हॅल्यू कशी झाली एका मोलची झाली. आपल्याला माहिती आहे एका मोल मध्ये किती मॉलिक्यूल्स असतात, ॲव्होगॅड्रो नंबर Na दिलेला आहे मी हा फॉर्म्युला Na, बरोबर आहे की. मग यालाच काय म्हणतात 3/2 kT. हा k काय असतो, k इज इक्वल टू r अपॉन Na. यालाच काय म्हणतात बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. डेरिवेशन मध्ये झालेलं आहे बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. आणि याची व्हॅल्यू काय रे, याची व्हॅल्यू आहे बघा 1.38. कशी आली बरं ही दाखवतो. मागच्या वेळेस मी होते डेरिवेशन मध्ये दाखवायचं विसरलो. 8.314 डिवाइड बाय 6.022 into 10 to the power 23. बरोबर आहे. काय करायचं, या 6.22 ने याला डिवाइड करायचं, बरोबर आन्सर येतं 1.38. 1.38 मल्टीप्लाय बाय किती हे 10 to the power minus 23. हे काय 10 to the power 1. ही आली बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू. याचं युनिट काय बरं, याचं युनिट काय कमेंट करून सांगा. याचं युनिट मला कमेंट करून सांगा. बरं चालेल. एखादं काम तुम्हाला दिलं पाहिजे म्हणजे मला पण कळतं तुम्ही लेक्चर पाहिलं का. बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट कळालं की काय kT. बरं हे लिहून घ्या, वाटलं असतं तुम्हाला असं कंसामध्ये मस्तपैकी टाकून. त्याच्यानंतर मग आपण व्हॅल्यू टाकूया. काय मग 3/2 into kT. ओके 1.38 into 10 to the power minus 23 multiply by 300. कॅल्क्युलेशन करणे आणि मला आन्सर सांगणे. माझ्याकडे आहे पण मी सांगणार नाही. चालेल एकदम, कारण कॅल्क्युलेशन्स तुमच्या खूप चुकतात. क्लासमध्ये मला लय अनुभव आहे, तुम्हाला जेवढं मल्टिप्लिकेशन दिलं तेवढं कमी आहे. ठीक आहे. आणखीन एक तुम्हाला क्वेश्चन देतो. फाइंड द कायनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ॲट 25 डिग्री. ओके, फक्त काय सांगितले, फाइंड द कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस. काहीच नाही, हलवा आहे हलवा क्वेश्चन. काय म्हणजे काहीच नाही आहे, फक्त टेम्परेचर बदलणार आहे. वन मॉलिक्यूल आहे, याच्या जागी फक्त यांनी शब्द काय वापरलाय कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. यांनी शब्द वापरलाय कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. याचा आन्सर मला काढून पाठव. 25 डिग्री फक्त काय झालेले 25 झालेले, बाकी काही नाही झालेले. ओके सिंपल आहे. चालेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा. नेक्स्ट क्वेश्चन काय लिहिलेलं आहे, फाइंड द चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट 3 नंबर असेल बहुतेक का 4 असेल किंवा फाइंड द, कारण मला नंतर लक्षात नाही राहत. चेंज इन की ऑफ 1 मोल ऑफ आयडियल गॅस. ओके आयडियल गॅस आहे बिचारा, आयडियल सगळेच असतात. तुमचं रिअल बिहेवियर काय ते माहित पाहिजे. वेन टेम्परेचर increased by 50 degree Celsius. या when temperature changed by 50 degree Celsius. टेम्परेचर काय 50 किंवा changed by, इथे increase by चे काय आहे changed by. ओके कोई बात नाही, काही पण झालं आपण increase by घेऊ. बरं मला सांगा काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, फाइंड द चेंज. चेंज म्हणजे काय डिफरन्स.
डिफरन्स कसा काढतो रे? समजा एकाकडे 50 रुपीज आहे, एकाकडे काय 50 रुपये आणि दुसऱ्याकडे 100 रुपये, दोघांच्या पैशाचा डिफरन्स किती आहे? 100 मायनस 50 बरोबर 50. तसंच काढायचंय की आपल्याला काय करायचंय की कायनेटिक एनर्जी एका टेम्परेचर वर काढायची, त्याच्यानंतर कायनेटिक एनर्जी त्याच्यापेक्षा 50 डिग्री टेम्परेचर जास्त असताना काढायची. तुम्हाला माहिती आहे आपण डिग्री मध्ये टेम्परेचर मोजत नाही, आपण टेम्परेचर मोजतो ऍब्सोल्यूट मध्ये. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय बघा आता की ठीक आहे, पहिल्यांदा की काढायची. पहिल्यांदा की काय काढणार आपण? तेच आपला फॉर्म्युला T/2 1 मोल आहे ना, डायरेक्ट RT लिहितो RT. ओके, त्याचं टेम्परेचर आपण समजूया T1 धरू. त्याच्यानंतर कायनेटिक एनर्जी लिहू नका वाटलं तर जर असं बघा, तुम्हाला एक शॉर्टकट फॉर्म्युला देतो. ओके, त्याच्यानंतर T2. आता आपल्याला काय करायचं आहे? डिफरन्स काढायचा आहे, डेल्टा के काढायचा. काय करायचं आहे? के. मग काय करावं लागेल? Ke2 मधून याला वाटलं असतं इनिशियल म्हणून, याला फायनल म्हणून, याला पण इनिशियल म्हणून, म्हणजे याला फायनल म्हणून, तुम्हाला कळलं. मग काय असतं? फायनल मायनस इनिशियल. मग फायनल काय आहे? फायनल मायनस इनिशियल घेऊ का? असं लिहितो वाटतं फायनल. बोर्डात लिहित जा, असं नीट मध्ये काही गरज नाही. नीट मध्ये तर डायरेक्ट तुम्हाला शॉर्टकट फॉर्म्युला देतो मी आता. इनिशियल फायनल मायनस इनिशियल. फायनल किती? मग फायनलची व्हॅल्यू 3/2 R TI मायनस 3/2 R TF. काय काय कॉमन येतं? 3/2 R आणि हे बघा T फायनल मायनस इनिशियल. हे बघा असं चूक होती. लास्ट लेक्चर मध्ये पण एक चूक झालेली आहे. नंबर डेरिव्हेशनचं फोर्थ इक्वेशन तिथं स्क्वेअर लिहायचं राहून गेलं. करेक्शन करायला मी ग्रुपवर टाकलेले. TI फायनल मायनस आहे, यात दिलेलं आहे 50. तुम्ही बघा याला डिग्री मध्येच ऍब्सोल्यूट मध्ये जरी कन्वर्जन केलं, समजा याचं किती केलं, समजा इनिशियल टेम्परेचर किती होतं? 0 होतं. तर मग काय T1 ची व्हॅल्यू, इनिशियल T1 ची व्हॅल्यू समजा 0 डिग्री सेल्सिअस होती, तर काय T1 बरोबर आहे. मग T2 काय येईल रे? त्याच्यापेक्षा 50 जास्त, म्हणजे किती येणार? 323 27 आणि 23. ठीक आहे, 323 केल्विन. काही पण करा, शेवटी काय असतं, केल्विनची स्केल काय असते? ऍड करत असतो आपण. 273 काय करत असतो? ऍड करत असतो. कुठल्याही संख्येत फिक्स संख्या जर ऍड केली तर त्यांचा डिफरन्स काय असतो? सारखाच असतो. म्हणजे याचा काय T1 मायनस T2 काय येईल? T1 मायनस T2 काय येईल? हा फॉर्म्युला तुमच्या फॉर्म्युला बुक मध्ये लिहून ठेवा. जेव्हा पण तुम्हाला चेंज इन किंवा डिफरन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल कायनेटिक एनर्जी सांगितली तर डायरेक्ट हा फॉर्म्युला नीट. हे असं घोटाळे करत बसायचे नाही. बोर्ड पॅड, हे काय बोर्ड पॅड. हा फॉर्म्युला डायरेक्ट लक्षात ठेवायचा. काय? दोन टेम्परेचरचं डायरेक्ट डिफरन्स किती आहे? 50 गुणिला RT गुणिला T, डायरेक्ट चेंज म्हणून टाका व्हॅल्यू. 3 मल्टिप्लाय बाय 2 R ची व्हॅल्यू, इथं R ची व्हॅल्यू 8.314 घेणार. डिफरन्स किती आलाय? 50 आलाय. बघा याचा आणि याचा आता जे होतं ना 273, आणि त्याच्यानंतर काय होतं? फायनल टेम्परेचर किती होतं? 323. यांचा डिफरन्स पण 50च येतो. ठीक आहे, काही नाही फरक पडत, तेवढे तुम्ही समजदार आहात. मल्टिप्लिकेशन करा, आन्सर मिळवा. आन्सर मिळाला की मला पाठवा. ठीक आहे, गुणाकार तुमच्यावर ठेवतोय मी. कॅल्क्युलेशनचा पार्ट तुमच्याकडेच राहील. त्याच्यानंतर आणखीन एक गणित आहे बघा, जरा मोठे गणित आहे. आता सोपे सोपे खूप झाले. At what temperature the Ke will be half of? At what temperature the Ke
ओके, जरा शॉर्टकट लिहितोय क्वेश्चन की विल बी half of its temperature. असं देगा half of sorry its sorry value at 127 at 127 degree Celsius. काय सांगितलेलं आहे ॲट व्हॉट टेम्परेचर की विल बी द हाफ ऑफ इट्स व्हॅल्यू. काय म्हटलेलं आहे की काय होणार म्हणे पहिल्यापेक्षा अर्धी होणार कोणत्या टेम्परेचर. बर ॲट व्हॉट टेम्परेचर म्हणजे आपल्याला टेम्परेचर काढायचं. बर आपल्याला कीचा फॉर्म्युला माहिती की ई इज इक्वल टू 3/2 nRT. समजा आपल्याला काय नंबर ऑफ मोल इथं फिक्स आहे. इथं सांगितलंय का की गॅस वाढणार आहे का कमी आहे, तेवढाच गॅस आहे चेक करणार. ठीक आहे, अर्धा करण्यासाठी आपण काही गॅस काय रिड्यूस करणार नाही. तर कुठं दिलेलं नाही म्हणजे काय करणार. ओके, मग nRT/2. ओके, मग काय करणार कायनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ मोलला प्रोपोर्शनल आहे का. इथं कुठं सांगितलंय का की आपण जास्तीचा गॅस घेणार आहे का कमी घेणार आहे, काहीच सांगितलं नाही. याचा अर्थ n काय कॉन्स्टंट आहे. आर काय, आरचं नावच कॉन्स्टंट आहे, युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. याची पण व्हॅल्यू नाही बदलणार. के इज प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर. कायनेटिक एनर्जी काय म्हणे टेम्परेचरवर डिपेंड आहे. बरं, मग काय सांगितलं की E1 सुरुवातीला जेवढी के होती त्याच्यानंतर नंतरची के 2 इज इक्वल टू T1/T2 T1/T2. काय सांगितलेलं आहे की हाफ ऑफ इट्स व्हॅल्यू ॲट 127 डिग्री. जर 127 डिग्रीला जेवढी असेल म्हणजे इथं बघा टेम्परेचर पहिल्यांदा किती होतं 127. त्याला केल्विन मध्ये करा. 127 30 40 400. ठीक आहे, 400 अपॉन T2 आपल्याला काढायचं आहे. फाइंड व्हॉट टेम्परेचर. KE/KE2 चा रेशो किती झाला म्हणजे मग KE/KE2 पहिल्यांदा की 1 होती, त्याच्यानंतर काय केलं तिची व्हॅल्यू किती केली हाफ केली. काय केली हाफ केली. बरोबर नाही, हाफ ऑफ इट्स व्हॅल्यू. के पहिले जर 1 असेल तर त्याची अर्धी. समजा के पहिले जर असेल 4 तर त्याची अर्धी करा 2. काही करा हाफ ऑफ इट्स व्हॅल्यू. तुम्ही जेवढी पकडाल तेवढी करा. x पकडली तर खाली x/2 येईल, वरचा x आणि खालचा x. समजा x पकडली x/2, हा x आणि हा x कटून जाईल. परत हा 2 वर येईल. हा पण बघा 2 वजा 2 आणि इथं पण 2 येईल. दोन्ही कडून काही करा, कुठूनही खा कसंही खा सेमच येणार. ठीक आहे, इथं काय 1 जर पकडली तर हा करा. T2 इकडं पाठवलं इज इक्वल टू ते 1/2 बघा वरती येईल, इथं येईल. बरोबर आहे, डिनॉमिनेटर ऑफ डिनॉमिनेटर बिकम न्यूमरेटर. आणि न्यूमरेटर बनला की हा इकडे जाईल. हा इकडे आला, हा इकडे आला म्हणजे 400 डिवाइड बाय 2 T2 विल बी 200. काय कळलं की कायनेटिक एनर्जी आणि याचं डायरेक्ट रिलेशन. की कायनेटिक एनर्जी जर हाफ झाली तर टेम्परेचर पण काय झालं हाफ झालं. बघा आधी किती होतं 400 होतं, आता किती झालं. मग कायनेटिक एनर्जी 5 पट झाली तर टेम्परेचर पण काय होणार 5 पट होणार. म्हणजे याच्या 5 पट, इनिशियलच्या 5 पट, टेम्परेचर 5 पट. बरोबर. कायनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन गॅस. गॅसच्या केसमध्ये कायनेटिक एनर्जी काय आहे टेम्परेचरचं फंक्शन आहे. टेम्परेचर वाढलं तर कायनेटिक एनर्जी वाढणार, कायनेटिक एनर्जी वाढली की टेम्परेचर वाढणार. ठीक आहे, दोन्ही एकमेकाला काय रिलेटेड गोष्टी. नेक्स्ट आहे बघा, एक चांगला क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे at what temperature the RMS velocity at what temperature RMS velocity at what temperature RMS velocity माहिती आहे ना, रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी ऑफ आयडियल गॅस shown at
50 degree Celsius will be double. तर हे जरा सेंटेन्स वेगळेच वाटतंय, असं काही स्पष्ट नाही सांगितलं जातं, बरोबर आहे. तसंच आहे कॉम्प्लिकेटेड लँग्वेज मध्येच काय करतात, थोडंसं नीटचे क्वेश्चन विचारले जातात. एक मिनिट. At what temperature the RMS velocity of ideal gas shown at 50 degree Celsius will be double. काय म्हटलेलं आहे की RMS velocity of ideal gas काय होईल म्हणे, shown at 50 डिग्री 50 डिग्रीवर जेवढी दाखवली म्हणे ती डबल करेल. At what temperature RMS velocity 50 डिग्रीवर जेवढी असेल त्याच्या डबल कधी होईल. ओके असं सांगितलं का, थोडा मला भी अंदाज नाही, कोई बात नहीं. ॲट व्हॉट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी आपण कशाने दाखवली, URMS. ओके, आता मला सांगा RMS वेलोसिटी आणि टेम्परेचरचं रिलेशन दाखवणारं आपल्याकडे काही एक्सप्रेशन आहे का. मागं जे डेरिवेशन केले लास्ट लेक्चरमध्ये त्याच्यात आपल्याकडं टेम्परेचरचं आणि याचं रिलेशन दाखवणारं काही एक्सप्रेशन आहे का. डायरेक्टली तर नाही. बघा लास्ट लेक्चरच्या डेरिवेशन मध्ये इक्वेशन नंबर 4 बघा काय, इक्वेशन नंबर मागचं पान बघा, त्याच्यात बघा इक्वेशन नंबर 4 काय आहे. याच्यानं PV इज इक्वल टू mn URMS स्क्वेअर असं आहे अपॉन 3. बरोबर, असंच आहे का इक्वेशन लास्ट लेक्चरच्या 4th नंबरचं. काय करणार बरं, आपल्याला एक गोष्ट माहिती, काय माहिती आहे बघा, PV इज इक्वल टू काय nRT, कारण गॅस कोणता आहे आयडियल आहे. याला मी असं केलं तर nRT इज इक्वल टू mn ओके URMS स्क्वेअर, इथे खाली 3 जसंच्या तसं. ठीक आहे, चालत बिलकुल चालत. URMS इज इक्वल URMS स्क्वेअर इज इक्वल टू ह्या 3 ला इकडे पाठवतो 3RT. ठीक आहे, हा याने ओके 3nRT अपॉन स्मॉल m. स्मॉल m काय आहे, स्मॉल m मास ऑफ गॅस आहे बघा. ठीक आहे, आता बघा 3 मल्टिप्लाय बाय m ला मी असं लिहू शकतो का, m स्मॉल m काय मास ऑफ गॅस अपॉन कॅपिटल M मोलार मास काय असतं कॅपिटल M मल्टिप्लाय बाय m हे RT जसंच्या तसं. हा m स्मॉल m कटला, ऍक्च्युअल मध्ये काय झालं 3RT अपॉन कॅपिटल M मोलार मास इज इक्वल टू URMS स्क्वेअर. हा एक एक्सप्रेशन तुम्हाला लक्षात राहू द्या, तुमच्या फॉर्म्युला बुक मध्ये हे पण लिहायचे मस्त. काय डिराइव्ह केलंय आपण की URMS आणि टेम्परेचरचं रिलेशन एस्टॅब्लिश केलं. कसं केलं, ते 4 नंबरचे इक्वेशन आणखीन एका पद्धतीने करता येतं. मग सांगा कायनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, त्याच्या खालीच आहे बघा कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस मॉलिक्यूल कसं देणार आहे, ही ऑफ गॅस मॉलिक्यूल कसं देणार, हाफ m v स्क्वेअर. इथं काय आहे, गॅसची वेलोसिटी काय आहे URMS स्क्वेअर. गॅसची वेलोसिटी काय URMS स्क्वेअर, बरोबर आहे. गॅसची वेलोसिटी आपण URMS म्हणतो. बरं, हे इक्वेशन 1 झालं. हे मास काय झालं, स्मॉल m काय झालं मास ऑफ गॅस. बरं, त्याच्यानंतर आणखीन एक बघा, तिथंच आपण एक्सप्रेशन डिराइव्ह केल्याच्या नंतर ही काय आली 3/2 nRT. आत्ताच वापरलं होतं आधीच्या 2 लेक्चर मध्ये, बरोबर नाही. कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस मॉलिक्यूल अशी पण दिल्या जाते, कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस मॉलिक्यूल अशी पण दिल्या जाते. मग हे दोघं काय सेम, हे सेम आहे तर मग काय परत इथून सुरू, बरोबर नाही. बघा हाफ m URMS स्क्वेअर इज इक्वल टू 3/2
एन आर टी, हे दोन कटले, हे दोन कटले, एम यू आर एम एस स्क्वेअर इज इक्वल टू 3 आर टी. या एम ला काय करायचं, परत खाली पाठवून द्यायचं. या एम ला इकडे पाठवलं की हेच बनून जातं बघा. यू आर एम एस स्क्वेअर इज इक्वल टू 3 टी अपॉन स्मॉल एम. त्याच्यानंतर मग ही स्टेप, ही स्टेप, ही स्टेप. ओके. बर, याच्यावरून आता मला सांगा काय सांगितलेलं आहे की व्हॉट टेम्परेचर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गॅस शोन ॲट 50 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे जो गॅस आहे तो किती ऑलरेडी 50 डिग्री सेल्सिअस वर आहे, तर त्याचं टेम्परेचर किती झालं की त्याची वेलोसिटी काय होईल, त्याची वेलोसिटी डबल कधी होईल, कोणत्या टेम्परेचर. ऑलरेडी तो किती टेम्परेचर वर आहे, 50 डिग्री सेल्सिअस वर. ऑलरेडी किती टेम्परेचर वर आहे, 50 डिग्री सेल्सिअस वर. आणि आता तो काय करणार आहे, त्याची काही स्पीड आहे, 50 डिग्री टेम्परेचर असताना त्या गॅस मॉलिक्यूलची काहीतरी स्पीड आहे. आता काय करायचंय, त्या स्पीडला आपल्याला काय करायचंय, डबल करायचंय. त्या स्पीडला आपल्याला काय करायचंय, डबल करायचंय. तर त्या स्पीडला आपण डबल केलं तर त्याचं टेम्परेचर किती आहे, आधी किती आहे, 50. ठीक आहे. आता इथं बघा गॅस मॉलिक्यूल बदलणार आहे का, जे गॅस मॉलिक्यूल आधी होते तेच गॅस मॉलिक्यूल काय आता सुद्धा आहे. पण आता बघा जर गॅस मॉलिक्यूल बदलणार नसतील तर मग काय होणार बरं, गॅस मॉलिक्यूल बदलणार नसतील तर त्याचा मोलार मास बदलणार का, नाही बदलणार. मोलार मास कॉन्स्टंट राहील. आर तो ऑलरेडी कॉन्स्टंट आहे, 3 पण कॉन्स्टंटच संख्या आहे, बरोबर नाही. इंटिग्रेशन मध्ये शिकले असतात डिजिट काय असतात, कॉन्स्टंट पडतो. म्हणजे आपण याच्यावरून ह्या इक्वेशनवरून असं म्हणू शकतो का, टी इज प्रपोर्शनल, हा टी याला किंवा हा याला काही करा, टी इज प्रपोर्शनल टू यू आर एम एस स्क्वेअर. टी कशाला प्रपोर्शनल आहे, यू आर एम एस स्क्वेअरला. कसा प्रपोर्शनल आहे, डायरेक्टली प्रपोर्शनल. हे मिटवून टाकतो, कुठलंही घ्या, दोन्ही पद्धतीने लिहिलं तरी चालत. आणि हे तुम्हाला बोर्डात लिहिणं आहे. ही जी आन्सर दिलेली मेथड आहे ही तुम्हाला बोर्डात लिहावं लागतं. आता बोर्डला बहुतेक नाही वाटतं हा चॅप्टर, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र. टी क्लिअर आहे, इतकं कळालं. टी कशाला आहे, याला प्रपोर्शनल आहे. म्हणजे आपण जर याचा रेशो घेतला T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू यू आर एम एस स्क्वेअर 1 अपॉन यू आर एम एस स्क्वेअर 2. क्लिअर आहे, यू आर एम एस स्क्वेअर 1. कारण हे बघा डायरेक्टली प्रपोर्शनल येतं, 1 ला 1, 2 ला 2, जसं जे तसं इथं 1 ला 1, 2. मग पहिले किती टेम्परेचर होतं T1, पहिले T1 च्या वेळेस टेम्परेचर किती होतं, किती होतं 50 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे किती झालं, T2 फाइंड करायचं. ओके, इज इक्वल टू काय सांगितलेलं आहे, यू आर एम एस. पहिले यू आर एम एस किती होतं, पहिल्या टाइमला यू आर एम एस समजा x मान, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला काय सांगितलं, यू आर एम एस गेट डबल. तर मग इकडे काय होईल 2x, बरोबर आहे. स्क्वेअर आहे, स्क्वेअर करायचं, याचा स्क्वेअर, याचा स्क्वेअर. यू आर एम एस ची व्हॅल्यू पहिले किती समजा x मानली, तर त्याच्यानंतर ती किती झाली म्हणे डबल झाली. मग किती झाली 2x. बस काटाकाटी करा, T2 इकडे गेलं, हे x स्क्वेअर कुठं आलं, खाली आलं. म्हणजे कसं झालं 323 अपॉन एक्स स्क्वेअर मल्टिप्लाय, हे इकडे गेलं बघा, हे इकडे गेलं, हे इथं आलं, हे इथं गेलं, असं गेलं. हे इकडे गेलं किती झालं 4x स्क्वेअर. हा x स्क्वेअर, हा x स्क्वेअर कॅन्सल. 4 त्रिक 12, 8 9, त्याच्यानंतर 4 त्रिक 12, 12. आन्सर काय आलं आहे केल्विन मध्ये. आन्सर काय आलेलं आहे केल्विन मध्ये. तुम्हाला ऑप्शन दिले होते बघा, मी ऑप्शन लिहायचं परत विसरलो. ऑप्शन दिलेले होते बघा. ऑप्शन ए ऑप्शन बी आहे 1019 केल्विन, 1019. नंतरचा ऑप्शन आहे नन. सांगा कोणता ऑप्शन येईल, मला सांगे SMS करून. हे डिग्री सेल्सिअस, हे काय आर नाही आहे, डिग्री सेल्सिअस.
आणि ऑप्शन 4 होतं नन. ठीक आहे. आन्सर काढलेले ऑप्शन मला ओळखा आणि सांगा, कमेंट मध्ये सांगा किंवा व्हॉट्सअप करा. 1 2 3 दिलं. चालेल. त्याच्यानंतर एक आणखी लॉजिकल क्वेश्चन मला YouTube वर सापडला, तो घेतो. थोडा धावा लागतो. नेक्स्ट एक बॉक्स आहे. एक काय म्हणे बॉक्स आहे. ओके. आणि या बॉक्सच्या एका सरफेसला, समजा कुठल्या पण सरफेसला काय होते, हेलियमचे 500 मॉलिक्यूल पर सेकंडला स्ट्राईक होते. हेलियमचे काय होते म्हणे 500 मॉलिक्यूल. याची मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स 500 किंवा मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स किंवा हेलियम मॉलिक्यूल असं पण लिहिलं चालू, कोलाइड्स 500 पर सेकंड. काय सांगितलेलं आहे की हेलियमचे मॉलिक्यूल किती म्हणजे 500 मॉलिक्यूल पर सेकंडला स्ट्राइक होत आहे त्याच्या कुठल्या पण एका वॉल. बरं ठीक. त्याच्यानंतर या वॉलचं डिस्टन्स दिलेलं आहे बघा 2 सेंटीमीटर. किती? 2 सेंटीमीटर. ठीक आहे. पर सेकंडला एवढं स्ट्राइक होत आहे. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ गॅस. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ गॅस. पॉज करा, विचार करा. काय सांगितलंय, हा कंटेनर आहे. त्या कंटेनरची ही एवढं डिस्टन्स किती दिलेलं आहे म्हणजे क्यूब आहे म्हणजे एक प्रकारचा. ह्याचा डिस्टन्स किती दिलेलं आहे 2 सेंटीमीटर आहे. आणि त्याच्या कुठल्या पण एका वॉलला 500 कोलिजन पर सेकंड होत आहे. 500 कोलिजन एका सेकंदाला होत आहे. कोणाचे? हेलियम गॅस. त्याच्यावरून तुम्हाला काढायचंय टेम्परेचर त्या गॅसचं. बघा काय डोकं लावायचं लावा, थोडासा विचार करा. ठीक आहे, लावा डोकं. बघा काय होतं. 500 कोलिजन किती वेळात होत आहे म्हणे एका सेकंदात. तर मग मला उलट करायचं, 500 कोलिजन एका सेकंदात. तर एका कोलिजनला किती वेळ लागतो? टाइम टेकन फॉर 1 कोलिजन. मला एका सेकंदात किती कोलिजन आहे हे नाही पाहिजे, मला एका कोलिजन साठी किती सेकंद लागतात, किती लागणार, उलट करायचं. 500 काय करावं लागेल, 1/500. 1/500 सेकंड लागतात एक कोलिजन. आता आपण जेव्हा डेरिवेशन शिकत होतो तेव्हा टाइम टेकन फॉर 1 कोलिजन किंवा टाइम टेकन फॉर 1 सेकंड असं मी तुम्हाला घेतलेलं आहे बघा. आपण जेव्हा डेरिवेशन करत होतो म्हटलं होतं की गॅस मॉलिक्यूल समजा इथं स्ट्राइक झाल्याच्या नंतर तो इकडे ह्या भिंतीला स्ट्राइक होईल, परत इकडे, त्याला काय म्हटलं होतं आपण, टाइम टेकन फॉर 1 कोलिजन. बरोबर की इथून इतकं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, किती झालं a, त्याच्यानंतर परत इतकं केलं a, आणि मग दुसरी ढळक झाली, सक्सेसिव्ह कोलिजन मधला अंतर. तुम्ही जर डेरिवेशनचा व्हिडिओ पाहिला असेल तर त्याच्यात तुम्हाला कळालं असतं. बट वी नो दॅट काय माहिती आहे आपल्याला, टाइम टेकन बाय गॅस फॉर 1 कोलिजन will be distance upon time. डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलंय ना 2a अपॉन टाइम किती लागला, किती टाइम लागला
टाइम काय गॅस मॉलिक्यूलचं टाइम वेलोसिटी असेल ना, ते गॅस मॉलिक्यूल इकडे जातो गॅस मॉलिक्यूलची वेलोसिटी आपण कशात दाखवतो URMS. गॅस मॉलिक्यूलची वेलोसिटी काय असते URMS. आपल्याला याला डबल करायचंय ना, मग काहीतरी रिलेशन फाइंड करावं लागेल ना आपल्याला या सगळ्या इक्वेशन मध्ये. मग काय झालं फाइंड द टेम्परेचर काढायचंय. बरं ओके. मग काय एका कोलिजन साठी इतका लागतो आणि एका कोलिजन साठी इतकं, म्हणजे दोघांची व्हॅल्यू काय झाली इक्वल झाली. आपण जेव्हा डेरिव्हेशन सोडवत होतो तेव्हा आपण हे पाहिलं होतं वेलोसिटी की डिस्टन्स काय 2a इथून इतकं जाणं. काय करावं लागेल आपल्याला दोन्ही ही गोष्ट इक्वेट करावं लागेल कारण दोघांचा मीनिंग सेम होतो. मग 1/500 इज इक्वल टू 2 इंटू a. a ची व्हॅल्यू दिलेली 2 सेंटीमीटर. आपण कोणती युनिट वापरतो SI युनिट. मग 10⁻⁻2 URMS जसंच्या तसं. मग हे किती होणार इकडे हे URMS इकडं किती आलं 4 500 500तले 2 शून्य गेले 20 मीटर पर सेकंड. हे आलं फक्त URMS. काय आलंय URMS. आता URMS वरून आपल्याला टेम्परेचर काढता येतं. बिलकुल काढता येतं सर. आत्ताच आम्ही फॉर्म्युला शिकलो. कोणता शिकलो URMS square is equal to 3RT upon m. 3RT upon m जमतं का 3RT upon m. सर गॅस मॉलिक्यूलचं हे दिलेले मोलार मास दिले. मग नाही जमणार. ठीक आहे नाही जमणार. गॅस मॉलिक्यूलचं काय माहित नाही आपल्याला मोलार मास माहित नाही. हा फॉर्म्युला जमत नाही. नेक्स्ट काय करणार बघूया. नेक्स्ट काय करणार आपण आपल्याला एक रिलेशन माहिती की कायनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कशी तयार होते. कायनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल. कायनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कशी काढणार हाफ m URMS स्क्वेअर. ओके हाफ m URMS. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय करणार तुम्ही तिला आपण पर मॉलिक्यूल तिला काय लिहू पर मॉलिक्यूल किंवा वन मॉलिक्यूल. बरोबर नाही. कायनेटिक एनर्जी कशाची ही वन मॉलिक्यूलची हाफ mu स्क्वेअर म्हणजे हाफ mv स्क्वेअर. आपण इथे गॅस मध्ये काय नोटेशन वापरलेले URMS कारण गॅसची वेलोसिटी आपण URMS मध्ये घालतो. बरं हे झालं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय करणार आहे काय आयडिया होती का लागती काही बघा. आणखीन एक कायनेटिक एनर्जी तुम्हाला माहिती आहे ही कशाची आहे एका मॉलिक्यूलची. आत्ताच पाहिलं होतं का बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. ती पण काय होती कायनेटिक एनर्जी एकाच मॉलिक्यूलची काय होती 3/2 kT where k is बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. आता बघा कायनेटिक एनर्जी ऑफ एक मॉलिक्यूल तर तोच आहे त्याची काय ही दिली. परत कायनेटिक एनर्जी ही दोघं काय सेम. आपण काय करू यांना इक्वेट करू. यांना काय करू आपण इक्वेट करू. काय मिटवू मिटवू हे मिटवू जरासं. थोडंसं लॉजिकल आहे असे गणित आले पाहिजे त्याच्याशिवाय नाही होत. ओके हे दोघं काय करू मग इक्वेट हाफ m URMS स्क्वेअर इज इक्वल 3/2 kT. हा 2 आणि हा 2 कटला. त्याच्यानंतर kT कळालं ना kT कसं आलेलं आहे पर मॉलिक्यूल होतं बघा. मी मागच्याच वेळेस सांगितलं होतं हे काय RT आहे बघा. RT ला काय केलं ॲव्होगॅड्रो नंबरनं डिवाइड केलं. R आणि ॲव्होगॅड्रो नंबरचा रेशो कसा येतो आत्ताच झालंय पहिलाच प्रॉब्लेम बघा. थोडासा रिवाइज करू. बरं मग आता काय करणार बस काहीच नाही. सगळ्या व्हॅल्यू माहिती आहे. URMS स्क्वेअर इज इक्वल टू हा m इकडे जाईल KT 3kT अपॉन m 3kT अपॉन m. ओके मग आपल्याला काय करायचंय आता फाइंड काय करायचंय टेम्परेचर फाइंड.
मास हे काय आहे, कशाचं मास आहे, स्मॉल m कशाचं, मास ऑफ गॅस, का मोलार मास ऑफ गॅस काय असतं, मास ऑफ गॅस असतं. ठीक आहे, गॅसचं मास असते. मग आता गॅसचं मास तर आपल्याला माहिती, एक मॉलिक्यूलचं मास किती असतं रे, किती असतं, 1 am, सॉरी गॅसचं मास काय असतं, AMU मध्ये असतं. गॅसचं मास कशात असतं, AMU. हे मास कशाचं आहे, गॅसचं आहे. कशाचं मास आहे, गॅसचं आहे. लक्षात नसेल राहत तर गॅसचं मास आहे. M कशाचं आहे, गॅसचं आहे. गॅसचा मास AMU मध्ये नसतो. बरं ठीक आहे, आपल्याकडे गॅस दिलेला आहे हेलियम. हेलियमचा किती मास आहे, मग मोलार मास 4. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल किंवा 1 ॲटम, कारण हेलियम कंबाईन नाही होत. हेलियमचा मॉलिक्यूल आणि ॲटम सेमच आहे. मॉलिक्यूल इज इक्वल टू किती आहे, 4 AMU. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलियम, हेलियमचा ॲटॉमिक मास किती आहे, 4 AM. मग आपल्याला जर चांगला अभ्यास केला असेल दुसरा चॅप्टर, तर 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम दिलेलं आहे. नसेल तर माहित करा. 1 AMU ची व्हॅल्यू इतकी येते. 9वी ला आम्हाला होतं ही व्हॅल्यू. ठीक आहे, तुम्हाला सुद्धा असलीच पाहिजे. क्लिअर आहे. मग आता ही व्हॅल्यू झाली, गुणाकार करा किंवा ही व्हॅल्यू इथं डायरेक्ट टाकून द्या, काटाकाटी करा आणि आन्सर सांगू शकता. बरं ठीक आहे. URMS² पण आहे, सगळ्या व्हॅल्यू आहेत. ही व्हॅल्यू इथे टाकून द्या. आपल्याला टेम्परेचर काढायचं आहे ना, आपण खूपच इकडं याला इकडं पाठवत बसतो, यालाच इकडं पाठवत असतो, बरोबर आहे नाही. याला इथून इकडं पाठवलं, याच्या जागी याला इथं ठेवलं असतं, K आणि 3 ला इकडं पाठवलं असतं, बरं झालं असतं. असू द्या, प्रॅक्टिस न करण्याचे परिणाम असतात हे. प्रॅक्टिस जर असली चांगली की माणूस काय करतो, बरोबर करतो. आता ही व्हॅल्यू K ची व्हॅल्यू आपण इथंच टाकू दे, 1.38 × 10⁻20⁻23 into T as it is URMS 20 मीटर पर सेकंड होतं, 20 चा स्क्वेअर. ओके, इथे काय 4 into 1.67 into 10⁻⁻27. चलो करो गुणाकार और बताओ T इज इक्वल टू व्हाट. आज खूप सारे तुम्हाला असेच सोडून दिलेले, मुद्दामून सोडवले. करा, काय करायचं ते करा, कॅल्क्युलेशन करा, आन्सर सांगा. ठीक आहे, काय करणार, काही नाही करणार. हे स्क्वेअर होईल, याचा 400 होऊन जाईल. ही अख्खी टर्म इकडे चालल्या जाईल, ही अख्खी टर्म डिवाइड मध्ये चालल्या जाईल, ती तिकडे राहून जातो. बाकीचं मग करा कॅल्क्युलेशन आणि पाठवा. कृपया करून कॅल्क्युलेटर वापरू नका, डोकं वापरा. ठीक आहे. इंजिनिअरिंग घेणार असाल तर बिलकुल तुम्ही कॅल्क्युलेटर वापरायला भेटेल इंजिनिअरिंगला गेलं. पण मेडिकल मध्ये जाणार असाल तर काय, थोडंसं कॅल्क्युलेशन करून घ्या, नंतर भेटेल नाही भेटेल चान्स. ओके चालेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लेम पण आहे आपल्याकडं. मी तो लिहितो कारण खूप मोठा आहे, मग बोलूया. फॉर क्वेश्चन बघा, फॉर 1 मोल ऑफ आयडियल गॅस इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम, 1 मोल आयडियल गॅस घेतला आणि त्याचं टेम्परेचर 10 डिग्रीहून 20 डिग्री झाल्यावर डॅश काय होतं, डॅश बनतं. काय सांगितलं, इंक्रीजिंग कायनेटिक एनर्जी बाय ट्वाइस किंवा 2 टाइम्स. तिची काय होते म्हणे, 10 डिग्रीहून 20 डिग्रीचं तापमान झालं तर कायनेटिक एनर्जी दुप्पट होते किंवा 2 टाइम्स होते. इंक्रीज इन RMS वेलोसिटी बाय √2 टाइम्स. RMS वेलोसिटी काय होती म्हणजे त्याची √2 टाइम्स ने वाढते. परत काय सांगितलं, RMS वेलोसिटी दुप्पट होते किंवा 2 टाइम्स होते. किंवा बोथ एव्हरेज KE अँड RMS वेलोसिटी इंक्रीजेस. एव्हरेज के म्हणजे कायनेटिक एनर्जी आणि RMS वेलोसिटी दोन्ही पण वाढतात जेव्हा आयडियल 1 मोल आयडियल गॅसचं टेम्परेचर किती, 10 डिग्रीहून 20 डिग्री होतं. जेव्हा 1 मोल आयडियल गॅसचं टेम्परेचर 10 डिग्रीहून 20 डिग्री होतं. बरं, त्याच्यानंतर बघा काय म्हणजे मी तुम्हाला एक सांगितलेलं आहे, काय
कायनेटिक एनर्जी आणि टेम्परेचर एकमेकाचं फंक्शन. कायनेटिक एनर्जी वाढली तर टेम्परेचर वाढतं. इथे बघा, जर तुमचं टेम्परेचर वाढलंय, कायनेटिक एनर्जी पण वाढली. इथे पण सांगते कायनेटिक एनर्जी वाढली. बरं ठीक आहे, मग कायनेटिक एनर्जी, मग आरएमएस व्हेलॉसिटीचं काय? इथे काय सांगितलंय हे, इथे आरएमएस व्हेलॉसिटी बद्दल काय सांगितलंय का? नाही. आरएमएस व्हेलॉसिटी वाढत का कमी होईल रे जर टेम्परेचर वाढलं तर? आरएमएस व्हेलॉसिटी पण वाढते. तुम्हाला माहिती ना हे इक्वेशन, URMS इज इक्वल टू काय, URMS स्क्वेअर असं दिलेलं आहे. URMS स्क्वेअर इज इक्वल टू 3RT अपॉन M. बरोबर आहे. हे वाढलं तर हे पण वाढलं, कारण हे कॉन्स्टंट आहे, गॅस बदलणार नाही तर हे पण कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे. आता हे सगळं चेक कसं करायचं? प्रश्न काय आहे, हे सगळं चेक कसं करायचं की सर हे सोडवायचं कसं? ठीक आहे, ते बघूया आपण. आन्सर तर सिंपल आहे. एक तर हे पण येईल किंवा हे पण येईल, कारण आरएमएस व्हेलॉसिटी वाढणार, दोघं पण टेम्परेचरचं फंक्शन आहे. बरोबर नाही. गॅस मॉलिक्युलचं टेम्परेचर वाढलं की स्पीड वाढते, गॅस मॉलिक्युल जास्त व्हायब्रेट व्हायला लागतात. त्याच्यानंतर गॅस मॉलिक्युल जर जास्त व्हायब्रेट व्हायला लागले, गॅस मॉलिक्युलचं टेम्परेचर वाढलं तर व्हेलॉसिटी वाढते, कायनेटिक एनर्जी वाढते. ते पण आहे. पण आपण आता याला दाखवायचं कसं? तर बघा, बोर्डामध्ये पण येण्यासारखा क्वेश्चन आहे. वी नो दॅट, काय माहिती आहे आपल्याला? वी नो दॅट काय? कायनेटिक एनर्जी गिवन बाय, कशी देतो रे आपण कायनेटिक एनर्जी? 3nRT अपॉन 2 असं देतो रे. 3nRT. आता इथे एक मोल आहे, n काढून टाका, 3RT. ओके, बरं ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम आहे? काहीच प्रॉब्लेम नाही. मग काय सांगितलेलं आहे आपल्याला? वाढली. मग कायनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आर तर बेस आहे, कांस्टेंट आहे टाइम की. मग Ke1 अपॉन Ke2, Ke1 अपॉन Ke2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. मग काय करणार? Ke1 आधी किती होती? x होती समजा. आधी जर x होती तर Ke2 किती होईल आपल्याला काढायचंय. का बरं Ke2 काढायचंय सर? कारण आपल्याला माहित नाही ना कायनेटिक एनर्जी वाढती का कमी होती. टेम्परेचर जेव्हा 10 डिग्रीहून 20 डिग्री झालं तर तेव्हा कायनेटिक एनर्जी वाढती का कमी होती आपल्याला माहित नाही. असं समजा तुम्हाला माहिती आहे की काय टेम्परेचर वाढलं कायनेटिक एनर्जी वाढते, पण माहित नाही. मग काय करणार? हे x पकडलं. इथं तुम्ही लिहिणार बरं, बोर्डामध्ये जर आलं ना तर असं लिहिणार, लेट द कायनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस विल बी कन्सिडर ॲज x. लिहिणार बोर्डमध्ये. इथं मी डायरेक्ट घेते जरा. T1 किती आहे? 283. सर कुठून आलं? 10 डिग्री होतं बघा पहिले, 293, 20 डिग्री झालं. ओके, हे इकडं गेलं, हे खाली आलं, हे इकडं आलं. म्हणजे काय होतं बघा, इथून घेऊ का? इथून घेतो, असं खाली बघा. काय झालं मग? Ke2 काढायचं ना आपल्याला. Ke2 जसंच्या तसं. Ke2 ला इथं आणलं. Ke2 कुठे गेलं? इथं आणलं. इथं याला इथं गेलं, म्हणजे x होता, x च्या खाली किती आलं मग? 283 मल्टिप्लाय बाय हे इथं गेलं x ला 293. आता मला सांगा, पहिले की किती होती? पहिली की x होती, आणि ही संख्या x पेक्षा जास्त असेल का? ही एवढी टर्म Ke2 ची व्हॅल्यू x पेक्षा जास्त असेल का? बघा, डिनॉमिनेटर मध्ये 283 आणि न्यूमरेटर मध्ये 293. ही संख्या याच्यापेक्षा जास्त आहे, म्हणजे 1 पॉइंट समथिंग न ह्या Ke1 ला गुणणार आहे आपण. म्हणजे Ke2 काय? इन्क्रीजेस. देयरफॉर Ke2 काय होती आपली? इन्क्रीज होतीये. कळतंय का? Ke2 काय होतीये? इन्क्रीज होतीये. आणि इन्क्रीज पण किती न होते बरं? याला जर भागायचा प्रयत्न केला तर 1 पॉइंट समथिंग येतं बघा. 1 पॉइंट समथिंग भागाकार. ठीक आहे, म्हणजे काय झालं? थोडीशीच वाढली. डबल झाली का? 2 टाइम्स झाली का? नाही झाली. 2 टाइम्स झाली का? नाही झाली. बरं ठीक आहे, इथंच आन्सर निघून जातं. ठीक आहे,
आपण जर आता घेतला ते सोडवायला तर घेऊया पुढं. मग आपल्याला परत माहिती वी ऑल्सो नो दॅट काय माहिती आपल्याला परत URMS स्क्वेअर इज इक्वल टू काय 3RT upon M. Here capital M and R constant आहे ना, बदलणार नाही कारण गॅस बदलला नाही तर M बदलणार आहे का, मोलार मास नाही बदलला. बरं मग URMS स्क्वेअर इज प्रपोर्शनल टू T1 मग काय T सॉरी परत URMS स्क्वेअर असं करू 1 अपॉन URMS 2 स्क्वेअर इज इक्वल टू T1 अपॉन T1 अपॉन T2. मग काय परत व्हॅल्यू टाका. URMS किती आहे, URMS किती आहे नाही माहित, URMS y मानलं. URMS y पहिले काय होतं y होतं. बरं मग U2 काय होतं बघायचं आपल्याला, कारण बघा पहिले काय होतं 10 डिग्रीहून वाढले, मग त्याच्यानंतर पहिले जर y होतं तर दुसऱ्यांदा काय होतं, बदल काय होतो ते बघायचं. म्हणून आपण नाहीतर तू एक जण असं म्हणू शकतो सर याची व्हॅल्यू का, तुम्ही याची व्हॅल्यू टाका, y याची व्हॅल्यू टाका. पण सुरुवातीची माहित होती आपल्याला, पण त्याच्यानंतर टेम्परेचर बदलल्यानंतर काय होतं कंडिशन तेव्हा बघायची. सुरुवातीचं माहित होतं म्हणून मी 1 च्या तिथं हे टाकतोय, हे जे व्हेरिएबल टाकतोय ना y x हे 1 च्या तिथं टाकतोय. नाहीतर तुम्ही म्हणाल सर असं करू, तुम्ही 1 नंबरच्या जागी 2 नंबरला टाका, मग उलट होईल आन्सर. सुरुवातीची कंडिशन नंबर आपल्याला माहित होतं. बरं मग y स्क्वेअर इथं स्क्वेअर येतं, हे पण स्क्वेअर इज इक्वल टू 2T1 ना 83 डिवाइड बाय 293 काय होणार, हे परत इकडे जाणार y स्क्वेअर इज इक्वल URMS 2 square is equal to y square into 293 divided by 283. ही पण व्हॅल्यू काय होती y स्क्वेअर ची जास्तच येते बघा 293 इथं खाली म्हणजे y स्क्वेअर URMS काय होणार आहे URMS इनक्रीज. असं कोणतं ऑप्शन आहे ज्याच्यात दोन्ही इनक्रीज होते, डी. क्लियर आहे. इनक्रीज पण कसं होतंय मायनर फ्रॅक्शन 1 पॉइंट समथिंग आहे, ठीक आहे. दोघं काय होत आहे इनक्रीज होत आहे. एवढं लक्षात ठेवा फक्त कॉन्सेप्ट मध्ये काय आहे की टेम्परेचर वाढलं की कायनेटिक एनर्जी वाढणार, टेम्परेचर वाढलं की वेलोसिटी वाढणार. कारण तुम्हाला एक माहिती बघा आणखी एक जर सिंपल लॉजिक हे एवढं खेळत न बसण्याची गोष्टी जर नसन करायच्या तर बघा गॅस मॉलिक्यूल आहे, गॅस मॉलिक्यूलची के जर काढायची आपल्याला तर आपल्याला काय दिलेले हा m URMS स्क्वेअर. आता मला सांगा याची के केव्हा वाढेल, मास बदलणार आहे का. तुम्ही एखादा गॅस मॉलिक्यूलला ऑक्सिजनचं तुम्ही मास वाढवू शकता का, 1 किलो ऑक्सिजन दिला किंवा 1 मोल ऑक्सिजन दिला तुम्ही त्याचं मास वाढवू शकता का नाही. तुम्हाला वाढवायचं काय वेलोसिटीच वाढवायची. जर वेलोसिटी वाढली तरच कायनेटिक एनर्जी वाढते, बरोबर आहे की. परत आणखी काय कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT. नंबर ऑफ मोल्स जर कॉन्स्टंट असेल, R युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे, तर तुम्हाला टेम्परेचरच वाढवायचं आहे गॅसचं, तरच तुमची कायनेटिक एनर्जी वाढते. गोष्ट लक्षात ठेवा, वेलोसिटी आणि टेम्परेचर वाढलं तरच कायनेटिक एनर्जी वाढते. ओके चालेल, मग एवढं करा. याच्यानंतर लगेच दुसरं लेक्चर पण होईल माझं, ते पण मी अपलोड करेन, चालेल. तोपर्यंत अभ्यास करा. आणि एक की जर तुम्हाला हे कळालं नाही तर याच्या मागचं लेक्चर पहिले बघा, हे काय केलंय सर, कुठून व्हॅल्यू घेतली कुठून नाही घेतली. एक तर ते मागचं लेक्चर बघा, नाही तर ते लिहिलेली नोट्स तरी बघा, त्याच्यावरून तुम्हाला हे चांगलं चालेल. मी डिस्क्रिप्शन मध्ये याची लिंक देऊन टाकल वाटलं असतं मागच्या लेक्चरची, तुम्ही त्याच्यावरून करू शकता. चालेल, तोपर्यंत अभ्यास करत राहा आणि याच्या नोट्स पाठवायच्या व्हॉट्सअपवर. चालेल.